وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم علماء کرام، مفتیان عظام، حاضرین مجلس، ماں و بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج ایک ایسے جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی جس کی نسبت تعلیم سے ہے، تعلیم قرآن و حدیث سے ہے، جس کی نسبت بذات خود اللہ جل شانہ عما نوالہ سے ہے، اور اس کے رسول، اس کے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجھے معلوم ہوا، ابھی میں نے پوچھا، میں آ رہا تھا تو جہاں آج کا جلسہ استقبال رمضان کا ہے، شب براءت سے متعلق ہے، وہیں یہ آج کا جلسہ ایک مکتب اور ایک مدرسے کا جلسہ بھی ہے، اور یقیناً وہ طلبہ جو مدرسے سے منسلک ہیں اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں، اور وہ اساتذہ جو مدرسے میں محنتیں کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ہر وہ انسان جو مدرسے سے محبت کرتا ہے، مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا، پڑھنا پڑھانا اتنا اہم کام ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک عام فہم کا انسان کر بھی نہیں سکتا، اور اس کو علماء کرام نے مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ وہ نبی ہے تو وہ نبی تو نہیں ہو سکتا، بڑا کذاب ہے، بڑا دجال ہے، اور اگر کسی شخص کو کسی نبی کے آنے کا انتظار ہے تو وہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں۔ اور جو سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، جو ہمارے نبی سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت باقی انبیاء علیہ السلام سے بہت مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کو بھی ایک معجزہ بنایا، بغیر باپ کے اللہ کی قدرت کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا دنیا سے جانا بھی عجیب تھا کہ اللہ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور ایک بات اور دوسرے نبیوں سے مختلف وہ یہ کہ دوسرے نبیوں کی امتوں میں نبیوں کے جانے کے بعد دھیرے دھیرے بگاڑ آتا تھا، گناہ دنیا میں ہونا شروع ہوتے، اور جب بہت بگاڑ پھیل جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ستم ہوا ان کی امت کی جانب سے کہ ان کے دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے فوراً بعد ہی دنیا میں بگاڑ آ گیا۔ کئی سو سال کا انتظار نہیں کیا امت نے، فوراً۔ اور وہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، چولا تو اس نے شاگرد کا پہنا تھا، لیکن اصل میں وہ منافق تھا، اور اس کا نام سینٹ پال تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زندہ اٹھا لیے گئے تو وہ اپنے چولے سے باہر آیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ میرے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت ہے، جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں اس کو
کھولوں، اس کو ڈسکلوز کروں، اور اس وصیت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ اس کا کوئی ایسا نسبی خاندان ہے۔ اللہ ان سارے رشتوں ناتوں سے پاک ہے، لیکن اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بدل دیا۔ اتنی تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ کہہ سکوں کہ دنیا میں 600 سال تک اندھیرا چھایا رہا۔ 600 سال تک دنیا میں ہر قسم کے گناہ ہوتے رہے، چوری ہی نہیں ہو رہی تھی، ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، رشوت کا لین دین ہی نہیں تھا، پورا عالم سودی نظام میں جکڑ چکا تھا، صرف شرابی نہیں پی جا رہی تھی، ہر قسم کے نشے کیے جا رہے تھے، بد نظری بدکاری ہی نہیں بلکہ زنا کو بڑی بہادری سمجھا جاتا تھا۔ تو دنیا کے اندر 600 سال تک اندھیرا چھایا رہا۔ 600 سال کے بعد غار حرا کے اندھیرے میں جب چراغ ہدایت روشن ہوا اور اللہ کے پاس سے جبرائیل امین اللہ کا پہلا آسمانی حکم ہمارے نبی اور ان کے توسط سے امت کی طرف لے کر آئے، تو آپ سب خوب اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ پہلا حکم کیا تھا۔ پہلا امر، پہلا حکم، پہلا آسمانی سبق، چوری ہو رہی ہے لیکن حکم پہلا یہ نہیں آیا کہ چوری مت کرو۔ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پہلا حکم یہ نہیں آیا کہ ڈاکہ نہ ڈالو۔ رشوت اور سود کا لین دین ہو رہا ہے اور یہ حکم نہیں آیا کہ رشوت کا سود کا لین دین نہ کرو۔ بتدریج سارے احکامات آئے، لیکن سب سے پہلا حکم آیا اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو۔ اب جب یہ حکم آیا، دنیا کے انسانوں کے کان کھڑے ہو گئے، شمال و جنوب میں، مشرق و مغرب میں، ساری دنیا میں اقرا کے نام سے بہت سارے اسکول کھولے گئے، بہت سارے کالجز کھولے گئے، بہت ساری یونیورسٹیوں کی بنیاد رکھی گئی، لیکن ان میں سے اکثر ادارے یہ بھول گئے کہ اللہ نے صرف پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا، نصاب بھی نازل کیا تھا کہ کیا پڑھنا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، یعنی وہ علم حاصل کرو جو یہ تمہیں بتائے کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ ہاں اسکول جایا جائے، کالجوں میں جاؤ، ڈگریاں حاصل کرو، لیکن یہ دھیان رکھو کہ کہیں ایجوکیشن کے نام پہ شرک اور کفر تمہاری نسلوں میں نہ آ جائے۔ کسی بھی اسکول میں پڑھنا ہے پڑھو، لیکن توحید کی چھلنی لگاؤ، رسالت کا فلٹر لگاؤ، سینسرشپ لگاؤ، اور اس کے بعد ڈاکٹر بنو اور انجینئر بنو۔ تو جب اس پیغام کو سب بھول گئے کہ اللہ نے کیا پڑھنے کا حکم دیا تھا، کسے یہ پیغام یاد رہا؟ مدرسے والوں کو، مکتب والوں کو، دینی اسکول والوں کو، اور ان ماں باپ کو جو نادان ان پڑھ سہی، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں میں، مکتبوں میں بھیجا۔ دوسرے بچے جا رہے تھے اسکولوں میں بڑی اچھی قسم کی بسوں میں، اور یونیفارم پہن کر، رنگا رنگ کورس کتابیں بستے لے کر اور جوتے پہن کر، اور انہوں نے اس کے باوجود اپنے بچوں کو ایسے مدرسوں میں بھیج دیا۔ بسا اوقات مدرسوں کی دریاں پھٹی ہیں، چپائیاں ٹوٹی ہیں، عمارتیں بوسیدہ ہیں، لیکن انہوں نے صبر کیا اور اس بات کو سمجھا کہ اصل پڑھنے کی چیز تو یہی ہے جو مدرسے والے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا اللہ کا حکم ہے، پہلا حکم آسمانوں سے امت کے نام یہی اترا کہ پڑھو۔ اگر آج ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ گاندھی نگر کا یا بھوپال کا سب سے سکسیسفل پرسن، سب سے کامیاب انسان کون ہے، ہم دنیا کی کسوٹی پہ تولیں گے، دنیا کا ترازو نکالیں گے، دنیا کی اینک سے دیکھیں گے کہ فلاں پارشد صاحب 25 سال سے پارشد ہیں، ان سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ فلاں پٹیل صاحب کی 500 ایکڑ زمین ہے، ان سے زیادہ کامیاب کون ہوگا؟ فلاں
फला दुकान वाले लाखों रुपया महीना कमाते हैं, उनसे ज्यादा कामयाब कौन होगा। लेकिन अगर हमारे आका से यही सवाल किया जाए कि नबी जी आप हमें ये बताएं कि हर मुआशरे, हर खानदान, हर बिरादरी का सबसे इज्जतदार कामयाब इंसान कौन है, आपका वाज़ेह मगर दो टोक जवाब होगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है, हर बिरादरी, हर खानदान का सबसे कामयाब इंसान वो है जो कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला है। अगरचे उसके तन पर लिबास फटा हो और उसकी सवारी एक सादी सी पंचर लगी हुई साइकिल हो, अगरचे उसका घर कोई कुटिया और कोई झोपड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला है तो वो उन तमाम लोगों से ज्यादा इज्जतदार है जिनके पास दुनियावी यूनिवर्सिटियों की बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं। ये कुरान की तालीम यकीनन दुनिया में भी हमारे काम आएगी और मौत के वक्त भी हमारे काम आएगी। हम दुनिया से जा रहे होंगे, उसकी मंजर कशी करके अल्लाह फरमाता है, कल्ला, सुनो, होशियार हो जाओ, उसे याद रखो, इज़ा बलगत तराकिया, जब तुम्हारी सांसें तुम्हारे हलक में आकर फंस जाएंगी, रूह हंसली में आकर अटक जाएगी, वकील मन राक, अब तो कहा जाएगा किसी दम करने वाले को बुलाओ। डॉक्टर साहब अब जरा पीछे हट जाओ, हाफिज साहब जरा आगे आ जाओ, वेंटिलेटर में से बीप बीप की आवाजें आ रही हैं, दवाएं एक्शन की जगह रिएक्शन कर रही हैं, इंजेक्शन लगाने की ताकत जिस्म में नहीं, ऑक्सीजन ऊपर नीचे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, जागुनी का आलम है, गरगरा चल रहा है, नज़ा की कैफियत है। अब क्या हो, अब तो यासीन पढ़ के सुनाओ, अब तो फातिहा का दम करो, कम से कम कलमे की तलकीन करो। वकील मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक, यकीन हो जाएगा जुदाई का वक्त आ गया, अपनी हर महबूब शय से, अपनी हर महबूब चीज से, अपनी हर लग्जरी एसेसरी से, अपने हर महबूब शख्स से जुदा होना पड़ेगा। जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से बनाया हुआ घर उससे भी निकाले जा रहे हैं। वो लिबास जो बड़े शोरूम से खरीदा, माहिर दर्जी से सिलवाया, अच्छे सर्फ से धुलवाया, प्रेस करके क्रीज बनवाई, गांधी नगर की बस्ती में बड़े इतराते इठलाते निकले, अब जब मरे तो गुस्ल देने वाला बड़ी बेदर्दी से काट के उतारेगा, कोने में डालेगा, फकीर को दो तो वो कचियाएगा। और वो घड़ी जिसका निशान जिल्द पे पड़ा है कि निशान पड़ गया, हाजी साहब कभी नहीं उतारते थे, आज तो उतारना पड़ेगी। और वो चश्मा जिसके बगैर पहचाने नहीं जाते थे, आज अलग कर दिया जाएगा। और वो बीवी जिसके हर गम और खुशी का लिहाज था, आज तड़प के रोए तो तसल्ली नहीं दे सकते। और वो बच्चे जिनके आंखों में आंसू पसंद नहीं करते थे, आज कंधा पकड़ के चीख रहे, अब उठो तो उठ नहीं सकते। वज़न्न अन्नहुल फिराक, जुदाई का वक्त आ गया। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, पिंडलियां पिंडलियों से टकराने लगी। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, ये दिन है तुम्हारे रब के सामने तुम्हारी हाजिरी का, इसे मत भूलो। तो काम क्या आएगा? कुरान आएगा। और जब कब्र में होंगे तो काम क्या? कुरान आएगा। जब मैदान हश्र होगा तो काम क्या? कुरान आएगा। अल्लाह डराता है। हाफिज साहब जब मकतब में बच्चों से नाराज हो जाते हैं, बच्चे शरारत करते हैं, तो काय से डराते हैं? क्यों हाफिज साहब काय से डराते हैं? अरे काय से डराते हैं? संटी से डराते नहीं डराते हैं? चाबी चाहिए? अच्छा जी। तो हाफिज साहब कैसे डराते हैं? डंडी से। और अम्मा किससे डराती? चप्पल से, बेलन से। और बादशाह कैसे डराते? तलवार से। जब फतह कर लिया इलाका, खड़े हो गए मेंबर पे, देखो हमारे हुक्म के तहत चलना वरना तलवार। और अल्लाह जब खुद से डरा रहा है तो किस चीज को सामने कर रहे हैं? क़यामत के दिन को। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम, ए लोगों अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। जिस दिन तुम ये देखोगे, मोहब्बत की दावेदार माएँ अपने आंचलों से अपने बच्चों को नोच कर, गोदों से उठाकर फेंक कर भाग जाएंगी। तरन्नास सुकारा,
लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे। उनकी आंखें पथरा गईं, मुंह खुले रह गए, चेहरे कंधों पे ढुलक गए, जिस्म डोल रहे, कदम डगमगा रहे, हालत नशे की सी है। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं है, वलाकिन अज़ाब अल्लाह शदीद, अल्लाह का अजाब इतना सख्त है जो उनके होश उड़ा देगा। जिस तरफ देखते हैं वहां से अजाब आता है। एक तरफ देखा तो पहाड़ सरक रहे, दरक रहे, वकान सराबा, रेत बन गए, वइदल जिबाल सुय्यरत, अपनी जगह छोड़कर चल दिए। और जब क़यामत के दिन की गर्म हवाओं के थपेड़ों और आतिशी आंधियों के झक्कड़ों ने इन रेत के जर्रों को उड़ाया, कल यहमिल मनफूश, हवाओं में पहाड़ रुई के गालों की तरह और गुबार के बादलों की तरह उड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो दूसरी तरफ देखा, वइदल बिहार सुज्जरत, समंदर उबल रहे हैं, वइदल बिहार फुज्जरत, समंदरों ने सैलाब सुनामी बनकर इंसानों की बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया। जो तीसरी तरफ देखा, वइदल वहुश हुशरत, जंगल के जानवर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे हैं। सांप बिच्छू अपने बिलों और सुराखों से निकलकर, शेर चीते लोमड़ियां भेड़िए अपनी गारों गुफाओं में से निकलकर इंसानों की बस्तियों में आ रहे हैं। जो चौथी तरफ देखा, वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जा रहा है, 70,000 लगामों में जकड़ी है, हर लगाम को लाखों फरिश्ते पकड़े हैं, वो उनके हाथों से छुटी जा रही है। समिअू लहा शहीका, उसकी दहाड़ चिंगाड़ सुनाई दे रही है। वही तफूर, वो भड़क रही है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से में फट जाए। इंसान इंसानों पे गिर रहे हैं, जमीन तांबे की तरह तप रही है, आसमान आग बरसा रहा है, सूरज 1 मील के फासले पे आ गया, भेजे खदक रहे, मौत मर गई। लोग अपने गुनाहों के बकदर पसीने में डूबे हैं, टखने तक, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक किसी के लगाम लगी है, खुद उसका पसीना उसके पेट में जा रहा है। अंबिया किराम घबरा गए, औलिया किराम रोने लगे, मग़फ़िरत उनका हो गई, रहमत के लाले पड़ गए। अल्लाह गुस्से में है। ऐसे में कोई कुरान से मोहब्बत करने वाला जब महशर के मैदान में आएगा रोता हुआ, अल्लाह उससे फरमाएगा, हाफिज साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए, आलिम साहब आ गए, जगत खाला आ गई जो बच्चों को कुरान पढ़ाती हैं, वो सब आ गए जो कुरान की तिलावत करते हैं। उनमें से जब कोई कुरान वाला आएगा, अल्लाह उससे फरमाएगा, ए तुझे रोने की क्या जरूरत है, इक़रा, तू तो कुरान पढ़, वरतक़ी, और जन्नत के दर्जों पे चढ़, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया, और ऐसे ही ठहर ठहर कर पढ़, हुमक हुमक कर पढ़, अच्छे अंदाज में पढ़, अच्छी आवाज में पढ़, जैसा तू दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम और मर्तबा वहीं पर है जहां तक तू पढ़ता चला जाए। ये कुरान वाला कुरान की तकरीबन 6,500 आयतें पढ़ेगा, जन्नत के 6,500 दर्जों पे चढ़ेगा, फिरदौस बरी का बासी होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पड़ोस होगा, और रहमान का अर्श इसके घर की छत होगी। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। अब ये जो महीना आ रहा है ना, ये कुरान वाला महीना है। अल्लाह फरमाता है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने इसे कुरान का महीना बनाया, इसके अंदर तरावीह अता फरमाई। अल्लाह के नबी ने इसे कुरान का महीना बनाया, अपनी जिंदगी हयात दुनियावी के आखिरी साल में 2 मरतबा कुरान को तरावी में ख़त्म फरमाया। हम भी इसे कुरान का महीना बनाए। ऐसा ना हो कि हमें तो 7 दिन में पढ़ना है, और 7 भी वो जो इमाम साहब 1.5 घंटे में बाहर कर दें। ऐसे कुरान की बेहुरमती न करो। पूरे महीने हमें इंशाअल्लाह चांद रात तक 29वीं शब तक कुरान की तरावी को सुनना है, बहुत दिल से सुनना है। एक शराबी था, शराब के नशे में कुरान के वर्क को देखा तो चूमता था, हाँ कलाम रब्बी कलाम रब्बी, हाय मेरे रब का कलाम है। वजू करता है, गुस्ल करता है, रात भर उसको देखता रहता है, लेटने की हिम्मत नहीं होती, और सुबह पता चलता है कि अल्लाह उसे हाफिज बना देता है। ये सच्चा वाक़या है तारीख का। अगर हम तरावी की कदर करेंगे, अल्लाह हमें और हमारे मुआशरे को कुरान वाला बनाएगा। और अगर हम कुरान वाले वाकई में बन गए तो फिर दुनिया आखिरत की बुलंदी हमारे कदमों को चूमे
ملے گی۔ شاعر کہتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ کو جو ملا قرآن سے ملا، ہمیں جو ملے گا قرآن سے ملے گا۔ ہم قرآن والے ہو گئے تو بس دنیا کے اندر ہماری عزتیں ہوں گی، آخرت کے اندر ہماری بلندیاں ہوں گی، اور اگر ہم نے قرآن کو چھوڑا کہاں جا کے ہلاک ہوں گے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن والا بنائے، مدارس و مکاتب ان محفلوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔